نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ عقید و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمراہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کلام بلیغ میں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کب دیا جائے گا؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ آئیے اس آیت مبارکہ سے جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں انعام و اکرام اگر پروردگار عالم دنیا میں دے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، یا آخرت میں اس کا حصہ، اس کا جزا، اس کا صلہ عطا فرمائے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ قرآن عظیم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے اسے بھی دیکھو گے، اور ذرہ برابر برائی کرو گے اسے بھی دیکھو گے۔ اب انسان کے ذہن و فکر میں ایک بات آتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے اور عقید و جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذہب دین کے لیے ہم دنیا میں نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے بچاتے ہیں اور خود بھی بچتے ہیں، اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب و کامراں نہیں ہوتے؟ ملت اسلامیہ ہم سب کو اس سش و پنج میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم جب اپنے بندے سے بے پناہ محبت عطا فرماتا ہے، بے پناہ محبت عطا فرماتا ہے، تو اس کا جزا، اس کا صلہ دنیا میں نہ دے کر کے بلکہ آخرت میں اس سے پیشتر عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب ہم اور آپ اس دنیا فانی کو چھوڑیں گے، کیونکہ دنیا یہ ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، دنیا زوال کی جگہ ہے، دنیا بربادی کی جگہ ہے، اور آخرت میں انسان کے لیے دائمی زندگی ہے، انسان کے رہنے کی جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اپنے محبوب ترین بندے کو دنیا میں کچھ نہ دے کر کے آخرت میں اس کا جزا صلہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت جب کوئی بندہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں صرف زندگی گزارنے کے کچھ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ زندہ رہے اور دنیا میں نیک کام کرے اور برائیوں سے بچتا رہے، کیونکہ جب ہمارے پاس دنیا کی دولتیں بے شمار ہو جایا کرتی ہیں تو انسان برائی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم جب اپنے بندے سے بے پناہ محبت فرماتا ہے تو اس کا جزا اور صلہ آخرت میں عطا فرماتا ہے، اور جب بروز محشر وہ محبوب خدا بندہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیکھے جائے گا اور جب دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے دنیا میں ہم نے جو عمل کیا تھا اس کا جزا و صلہ اتنا عطا فرمایا ہے، تو وہ کہے گا مولا کاش میں دنیا میں اور تجھ سے کچھ طلب نہ کرتا اور سب کچھ آخرت میں لیتا، تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ ملت اسلامیہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے بے پناہ محبت فرماتا ہے تو دولت دنیا کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے، اور ہم سب کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ اللہ رب العزت
हमें दुनिया की दौलतें न दे करके दुनिया में सिर्फ जब तक रखे, साथ ईमान की और इज़्ज़त के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए तो साथ ईमान और हम सब की बका के साथ उठाए, और आखिरत में उसका बेहतरीन जज़ा व सिला अता फ़रमाए। मिल्लत इस्लामिया आप देखें और गौर करें, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत सालिबा बेहद मुफलिस व गरीब थे। गरीबी का आलम यह है कि एक लिबास में दो फ़र्द नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फ़ौरन दुआ में शामिल नहीं होते, घर चले जाते हैं, अपनी बीवी को लिबास अता फरमाते हैं। उसके बाद बीवी नमाज़ पढ़ती है, रब की बारगाह में दुआ करती है। ये मरहला चलता रहा। एक दिन साहब रसूल आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि सालिबा दुआ में शामिल नहीं होते? फिर अपनी गुर्बत बयान करते हैं, इतना परेशान हाल रहते हैं, दुआ क्यों नहीं मांगते, आपकी दुआ में क्यों नहीं शामिल होते हैं? क्योंकि जब आप नमाज के बाद दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाने वाला है, और अल्लाह ताला अगर आप की दुआ में शामिल होंगे तो उनकी गुर्बत दुनिया को दूर फरमा देगा। आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दिन सहाबा कराम के भरे मजमे में सालिबा से सवाल करते हैं, अय सालिबा, अय मेरे सहाबी, क्या वजह है कि तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हो लेकिन दुआ में शामिल नहीं होते? सालिबा रोने लगते हैं, आँखों से आंसू अश्कबार हो जाती हैं। मिल्लत इस्लामिया सालिबा सहाबी रसूल हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम इसलिए नमाज के बाद आपके पीछे दुआ में शामिल नहीं होते क्योंकि वक्त कम होता है, और मैं जिस लिबास को पहन करके आता हूँ यही लिबास अपनी बीवी को अता फरमाता हूँ, यही लिबास अपनी बीवी को देता हूँ, फिर वो नमाज़ पढ़ती है, नमाज अदा करती है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज जब आपने मेरे दिल का हाल पूछ ही लिया है तो रब की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी गुर्बत को दूर फरमा दे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसरार करने लगते हैं, बार बार कहने लगते हैं, तो आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सालिबा, तुम्हारे लिए गुर्बत बेहतर है, तुम्हारे लिए गुर्बत बेहतर है, तुम्हारे लिए गुर्बत बेहतर है। आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी ज़िंदगी गरीबों जैसी गुजारी है, अपनी सादा ज़िंदगी पसंद की थी, और आक़ा की हदीस मुबारक है, अल फ़क़्र फ़ख़्री, मुझे गरीबी से मोहब्बत है, मैं गरीबी से खुश होता हूँ, मैं गरीबों से खुश होता हूँ, गरीबी मेरा प्राउड है, गरीब भी मेरा फ़ख्र है। मिल्लत इस्लामिया सालिबा सहाबी को कहते हैं, तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। जब सालिबा सहाबी बार बार असरार करते रहे तो आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ इनाम अता फरमाया और कहा, एक बकरी ख़रीद लो इससे। और बकरियों का जब रेट बढ़ता रहा, यहाँ तक कि पूरे अरब में आप अच्छे ताजिर के नाम से जाने जाने लगे, और उसका आलम ये हुआ कि आप नमाज़ों से दूर होते रहे। जैसे जैसे आप तिजारत दुनिया में बढ़ते रहे, नमाज आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे अभी 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे, अब आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में कज़ा होने लगी, नमाज से दूरी बनने लगी। आप गौर करें और देखें कि सालिबा सहाबी जब बेपनाह बकरियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपको जंगल की जानिब बढ़ना पड़ा, और आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ करके जो लुत्फ़ मिलता था सहाबा कराम को, उससे महरूम रहने लगे। मिल्लत इस्लामिया इससे भी पता चलता है कि दुनिया की दौलत हमें अल्लाह और उसके रसूल की बेपनाह बरकतों से दूरी का बाइस बनती है। इसलिए रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जब भी हमें दौलत दुनिया अता फरमाए तो दीनदारी के साथ अता फरमाए, दीन से दूरी न फरमाए, और जब हमारे लिए दौलत दुनिया बेहतर न हो तो परवरदिगार आलम दीन की दौलत बेपनाह अता फरमाए। और क्यों? इसलिए कि दुनिया दारुल अमल है, यहाँ नेकी इकट्ठा कर लेना ये आखिरत में काम आने वाला है, और दौलत दुनिया ये ज़वाल की जगह है, ये फ़ना होने वाली जगह है। यहाँ से कोई कुछ ले कर के नहीं जाता, साथ में उसका आमाल जाते हैं। इसलिए रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कार खैर करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।